नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. बेला मंडळ केंद्रात शेतकऱ्यांचे आंदोलन. सीसीआयने 50 रुपयाच्या किमती कपातीवर आक्षेप. जवळपास 3 तास आंदोलन. हैदराबादला रवाना झालेले सर्वोत्तम खेळाडू. सीएम चषक जिल्हास्तरीय स्पर्धेतील विजेत्यांनी विशेष बसमधून प्रवास. डीवायएसओची राज्य पातळीवर उत्कृष्ट कामगिरी करून जिल्ह्याचे नाव उंचावण्याची इच्छा. सतत चालणारे नित्यान्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. सीसीआयने ठरवलेल्या किमतीत या माध्यमांच्या किमतीत 50 रुपयाची कपात केल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. बेला मंडळ केंद्रातील आशापुरा जिनिंग येथे सीसीआयच्या या विद्यमानाने कापूस खरेदी सुरू केली. मात्र आदिलाबाद जिल्हा केंद्रात 7,521 रुपये प्रति क्विंटल भाव देत असल्यात 50 रुपयांनी घट करण्यास शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी आंतरराज्य महामार्गावर आंदोलन केले. त्यांना बीआरएस नेत्यांनी पाठिंबा दिला. सुमारे 3 तास चाललेल्या या धरणीत 3 किलोमीटरपर्यंत वाहने रोखून धरली. ही बाब कळताच बेला व जैनत पोलिसांनी तेथे पोहोचून आंदोलकांना गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना ऐकलेही नाही. 50 रुपये मिळेपर्यंत येथून हलला नाही अशा भीतीने ते बसले आहेत. त्यामुळे वाहतूक ठप्प झालेली आहे. सीसीआयच्या अधिकाऱ्यांना येऊन उत्तर देण्यास सांगितले. शेवटी सीसीआयचे अधिकारी आंदोलनाकडे आले आणि त्यांनी ते का करायचे असे ते सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी काहीही न झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीला मान देऊन जिल्हा केंद्राप्रमाणेच भाव देऊ असे सांगितल्याने ते शांत झाले आणि चिंता ही सोडून दिली. या कार्यक्रमात बीआरएस मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद रेड्डी, नेते देवन्ना, सतीश पवार, गंभीर ठाकरे, मंगेश ठाकरे आणि विपिन खोडे यांच्यासह विविध गावातील शेतकरी सहभागी झाले होते. यावेळी गंभीर ठाकरे म्हणाले की संपूर्ण देशात सीसीआय कापूस खरेदीसाठी एकच भाव असायला हवा. मात्र आधारभूत किमतीऐवजी 50 रुपयांची कपात करणे ही अन्यायकारक आहे. त्यामुळे चिंता करावी लागत असल्याचेही त्यांनी उघड केले. ఎక్కువ అయింది జస్ట్ కాలేదు ఎందుకంటే ఒక్కటే ఫ్యాక్టరీ ఉన్నది కదా ఒక్కటే ఫ్యాక్టరీలో కెపాసిటీ బేలా గ్రామంలో కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా కొనుగోలు చేస్తున్నటువంటి కాటన్కు బేలాల్లో ఉన్న రేటు ఆదిలాబాద్ కన్నా 50 రూపాయలు తక్కువ అని చెప్పడంతో ఈరోజు రైతులందరూ రోడ్డు ఎక్కారు. అయితే దానికి నిరసనగా 3-4 గంటల నుంచి ఇక్కడ రోడ్డు మీదనే రైతులు ఉన్నారు. ఈ టైంలో ఇప్పుడు మళ్ళా మన కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ బిఎం గారు రాక ఏఎం వచ్చి వాళ్ళు ఈ పరిష్కరించారు. కాబట్టి ఇక వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. మేము అనేది ఒకటే, ఇది పడగే పత్తి కాదు, ఇది మాది ఫస్ట్ సెకండ్ స్పీకింగ్ పత్తి కూడా కంప్లీట్ కాలేదు ఇంకా. అయితే వాళ్ళు పడిగే పత్తి అనుకొని ఒక్కొక్క పాయింట్ దించుతున్నారు. దానికి దించకుండా ఉన్న పాత రేటుతోని ఈరోజు మళ్ళీ కొనుగోలు స్టార్ట్ చేసినందుకు మా బేలా రైతుల తరఫున ఈ సిసిఐ సిపిఓకు మరియు మన మార్కెట్ వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर केएसआर फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्यान्नदानाचा कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील प्रजासेवा भवनमध्ये त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांच्या कामाचे कौतुक करतात. పేదోల పాలిట
పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోళ్ళ పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే. ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా. जिल्हा युवा क्रीडा अधिकारी व्यंकटेश्वर यांनी राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये सत्ताचाटी आदिलाबाद जिल्ह्याचे नाव उंचावण्याची इच्छा व्यक्त केली. नुकत्याच जिल्हा स्तरावर झालेल्या सीएम चषक स्पर्धा जिंकलेल्या खेळाडूंना व संघांना राज्य स्तरावर झालेल्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. तर त्यांना आदिलाबादच्या या जिल्हा मुख्यालयातून सकाळी 3 वेगवेगळ्या बसमधून राज्याची राजधानी हैदराबादला पाठवण्यात आले. यावेळी बोलताना DYSO म्हणाले की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने खेळाडूंना विशेष बसमधून हैदराबादला नेण्यात आलेले आहे. तर राज्य स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करून जिल्ह्याचे नाव लौकिक करावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. All the best of luck. మీరు బాస్కెట్బాల్ మన స్టేట్ లెవెల్ సీఎం కప్ కోసం ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన విన్నర్స్ అందరినీ మన స్పెషల్ బస్ అరేంజ్ చేసి మన గౌరవనీయులు కలెక్టర్ గారు, మన RM గారు, రీజనల్ మేనేజర్ ఆర్టిస్ట్ గారు మాట్లాడి స్పెషల్ బస్సుల ద్వారా వాళ్ళకి పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు మన సరూర్ నగర్ అయితేనే, గచ్చిబౌలి అయితేనేమి, అలానే కోట్ల విజయభాస్కర్ స్టేడియం, అలానే LB స్టేడియం కూడా హైదరాబాద్కి 3 బస్సులు, అలానే కరీంనగర్, వరంగల్ కూడా ఒక బస్సు అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి అసౌకర్యం కావద్దు అనే ఉద్దేశంతో ఈ టైం పంక్చువాలిటీగా మెయింటైన్ చేస్తూ టైం వాళ్ళు పంపించడం జరుగుతుంది. వాటితో పాటు కూడా ఫ్లేయర్ ప్యాకెట్లు కూడా, ఫుడ్ ప్యాకెట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలానే వాటర్ కూడా ప్యాకెట్లు కూడా సబ్సిడీ ఇచ్చి మన గవర్నమెంట్ కలెక్టర్ గారు యొక్క చర్య వల్ల చక్కగా వీళ్ళందరూ పంపించడం జరుగుతుంది. వీళ్ళందరికీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్తూ సీఎం కప్పులు క్రమశిక్షణగా మెలగాలని నేను మెసేజ్ इस्तो थैंक यू वेरी मच. पक्षाचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की CPI अनेक मुद्द्यांवर बिनधास्तपणे लढत असून कम्युनिस्टी ही पक्षाला अनेक आंदोलन जन आंदोलनामध्ये यशाचा इतिहास आहे. CPI शताब्दी ही महोत्सवानिमित्त आदिलाबाद शहरातील मुख्य रस्त्यावर नेते आणि कार्यकर्त्यांनी स्वतंत्र रॅली काढली. त्यानंतर आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये CPIचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की आजच्या पिढीला दशकभरात केलेल्या अनेक त्याग आणि संघर्षाची माहिती देण्यासाठी आम्ही CPI जन्म सोहळा आयोजित करत आहोत आणि गावोगावी उत्सवही होत असून ध्वजारोहण केले जात आहे. तर भारताच्या स्वतंत्र चळवळीमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची महत्त्वाची भूमिका होती. तर देशाच्या संपत्तीच्या या रक्षणासाठी आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरीब आणि दुर्बलच्या या उन्नतीसाठी आपण काम करत असल्याचेही ते म्हणाले. त्यानंतर CPI जिल्हा नेते सिर्रा देवेंदर यांच्या हस्ते ध्वजाचे अनावरण करण्यात आले आणि या जुन्या पिढीतील नेत्यांच्या संघर्षाचा गौरव करताना त्याला शाल देऊन सन्मानित करण्यात आला.
సభ్యులు కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సింది, గంగా గారికి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. వాళ్ళు సన్మానం చేస్తాం కాబట్టి మీరు స్వాగతం పలకాలని. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అభిమానంతో ఇంతవరకు చాలా పనిచేశాడు కాబట్టి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో కీలక పాత్ర వహించిండు. ఆయన ఎన్ని లదాసుకుంటూ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అభిమానిగా మెంబర్గా చాలా సంవత్సరాల నుంచి పెద్దిరెడ్డి గారు మన కమ్యూనిస్ట్ మొత్తం జీవితం చేశారు. ఈ వయసులో కూడా ఇంకా ఈరోజు ఆదిలాబాద్ సిపిఐ జిల్లా కార్యాలయం నుండి 100 సంవత్సరాల శతాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ పుర వీధుల గుండా ర్యాలీ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా 1925 డిసెంబర్ 26న సిపిఐ పార్టీ కాన్పూర్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆవిర్భవించింది. ఆనాటి నుండి నేటి వరకు 100 సంవత్సరాలు నిండు నూరేళ్ళు ఈ రోజుకు నిండినాయి. ఈ 100 సంవత్సరాల శతాబ్ది ఉత్సవాలు సంవత్సరం పొడవునా పెద్ద ఎత్తున ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ సిపిఐ జిల్లా కార్యాలయంలో ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు జిల్లా నుండి నేడు మేము చెప్పేందంటే భారత స్వతంత్రం కొరకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పోరాడింది. దేశంలో ఉన్న సకల సంపదను కాపాడటానికి, భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటానికి, దేశంలో సీలింగ్ చట్టము మరి భూస్వాముల నుండి మరి ఇలా రక్షించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇలా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వచ్చింది. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పుట్టిన తర్వాత ఈ దేశంలో అనేక పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసినాం. విద్య, ఉద్యోగం, వైద్యం మరి అన్ని సకల సౌకర్యాల కొరకు భారత స్వతంత్ర సంపదను దేశ ప్రజలకు దక్కాలని చెప్పేసి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ 100 సంవత్సరాలు పోరాడుతూ ఉన్నాయి. 100 సంవత్సరాలైనా అధికారంలో లేకపోయినా ఇలా సిపిఐ పార్టీ దేశంలో ఉరకలిడుతూ ఉన్నది. 100 సంవత్సరాలు అయితే మూలకు వాడాల్సింది, 100 సంవత్సరాలు యువకుల్లాగా ఉరుకుతూ ఉన్నది. పేద ప్రజల కొరకు, దళిత, హరిజన, గిరిజనుల, మైనార్టీ వర్గాల కొరకు ఇలా అభ్యున్నతి కొరకు పోరాడుతూ ఉన్నది. ఈ దేశాన్ని, భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించడమే సిపిఐ పార్టీ ధ్యేయంగా ఇలా ముందుకు పోతూ ఉన్నది. కావున ప్రజలందరూ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వైపు మళ్ళీ ఇలా నేటి యువత దేశంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ త్యాగాలు ఆనాడు ఏదైతే జైల్లోకి పోయినరో, అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయి స్వతంత్రం తెచ్చిందో, భారత రాజ్యాంగం కొరకు ఏదైతే కాపాడుతున్నారో మరి ప్రజలందరూ మా వైపు ఉండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వైపు ప్రజలు చూసి భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవడానికి ముందుకు रावाలని చెప్పేసి आदिलाबाद सीपीआय जिल्हा समिती पिलपुनिस्ता ఉంది. निर्मल जिल्ह्यामध्ये एक लाजिरवाणी गोष्ट घडली. महापालिकेच्या या कचरा कुंडीमध्ये नवजात अर्भकाचा मृतदेह आढळून आला. या घटनेने गुरुवारी स्थानिकांमध्ये खळबळ उडाली. नेहमीप्रमाणे कचरा गोळा करून तो जिल्हा मुख्यालयातील डंपिंग यार्डमध्ये हलवण्यासाठी पालिका कर्मचारी निघाले असताना एक कव्हरमध्ये हे माहीत पडले. हा प्रकार म्युनिसिपल कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी झाकण काढले असता नवजात अर्भकाचा मृतदेह आढळून आला. त्यांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली आणि पोलिसांनी तेथे पोहोचून गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. या घटनेची संपूर्ण माहिती अद्याप मिळू शकलेली नाही. कृष्ण चैतन्य स्वरूपानंद स्वामी म्हणाले की विज्ञानात सांगितलेल्या नियमांचे पालन करून जीवन जगले पाहिजे. समन्वयकांशी मैत्रीपणे रीतीने धर्मकार्य करावे आणि एकमेकांशी सौजन्याने वागावे. हाच खरा सनातन धर्म आहे. या पद्धतीने प्रत्येकाने आचरणात आणल्यास त्यांना निश्चितच मोक्ष मिळेल व योग्यता प्राप्त होईल असे ते म्हणाले. सर्व भक्तांनी त्या परमेश्वरांच्या सेवेत सहभागी होऊन कार्यक्रम यशस्वी करण्याचाही संदेश दिला. आमचे आदिलाबाद ANNचे प्रादेशिक समन्वयक सत्यनारायण आदिलाबाद शहरात विश्वशांती महायाग आयोजित करणाऱ्या स्वामीजींशी समोरासमोर आले. అనుకుంటూ చక్కగా అమరీరాలో ఓం నమో నారాయణాయ అనుకుంటూ పూజ చేసుకోండి. ఓం నమో
విధంగా గౌరవ మండలం కుటుంబాలను ఏకకాలంలో చేస్తున్నాం. కావున ఎవరు దేవాలయం ఉండదు. అమ్మవారి సామాన్య వరకు ఇక్కడ స్వామివారి సామాన్య వరకు ప్రజలకు కూర్చోవడానికి కోరుతున్నాం. ఏకాదశి కాబట్టి భక్తులు మీరు పూజలో కూర్చుంటే ఆకలి లేదు, మీరు ఆకలి లేకపోతే కనుక ఏకాదశి వ్రతం చేసేటువంటి ఫలితం మీకు వస్తుంది. ఆ ఫలితం మీకు వచ్చిందంటే మీ ఫలితంలో మాకు కూడా కొంచెం ఫలితం వస్తుంది. ఎందుకంటే స్టేజ్ మీద వచ్చి స్వామి మేమందరం కూడా ఉదయం కూడా టిఫిన్ చేస్తున్నాము, కుంకుమార్చనలో కూర్చోవచ్చా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. కాబట్టి మహిళలు కుంకుమార్చన చేయకపోయినా దర్శనం చేయకపోయినా పర్వాలేదు. మూడవ క్వశ్చన్, టిఫిన్ చేసి వస్తే కనుక కుంకుమార్చన చేయట. ఇంట్లో అందరూ కాబట్టి వచ్చి కుంకుమార్చన ఎటువంటి సందేహం లేకుండా మంగళహారతులకి వెళ్ళినా ఎటువంటి పూజా కార్యక్రమానికి వచ్చినా ఖచ్చితంగా జడ వేసుకోవాలి. జడ వేసుకొని చేసుకుంటేనే ఆ యొక్క వయస్కులైనా సరే. ఎవరైతే జడ వేసుకోకుండా పూజా కార్యక్రమం చేసుకుంటారో ఎవరు కూడా అన్యథా భావించకండి, తప్పుగా భావించకండి. చిన్న జడ అంటే నేను తెలియదు, కానీ పెద్ద జడ వంటి ప్రపంచం మొత్తంలో ఎన్ని దేవాలయాలు ఉన్నాయో అన్ని దేవాలయాలు వస్తుందో అంత ఫలితం వస్తుంది. ఎందుకంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఏకకాలం చూసారా? చూడలేదు, కేవలం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ యాగశాల చుట్టూ ఉదయాన్నే రాగానే ముందుగా మనం చేయవలసినటువంటి పని ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి భక్తులే కాకుండా అందరికీ కూడా 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేసి అక్కడ రోజుకి అవకాశం కావాలి. కాబట్టి ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు
ఈ మహాయాగం అనేటటువంటి కార్యక్రమం ఒక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం జరపబడుతుంది. శ్రీ 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 కృష్ణ చైతన్య స్వరూపానంద స్వామి కృష్ణ పీఠం ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం చాలా వైభవోపేతంగా అలాగే భక్తి శ్రద్ధలతో అత్యంత శోభాయమానంగా భక్తి ప్రపత్తులతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం గత 2 రోజులుగా ఇక్కడ జరగబడుతుంది. అయితే ఈ కార్యక్రమం ఇలాగే 15 రోజుల పాటు కూడా ఇక్కడ ఈ యొక్క డైట్ కళాశాలలో ఈ యొక్క విశ్వశాంతి మహాయాగ్యం ఆగే రుద్ర సహిత ఆయుధ చండీ హోమాన్ని కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఈ యొక్క స్వామి గారు ఉన్నారు. స్వామి గారిని అడిగి ఈ యొక్క కార్యక్రమం యొక్క పుణ్యఫలం ఏ విధంగా ఉంటుంది, అలాగే ఇన్నాళ్ళు కూడా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరి భక్తులకు ఎలాంటి ప్రబోధాలు చేసినారో మనం స్వామిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం స్వామి. జై శ్రీకృష్ణ అండి. ఈ విశ్వశాంతి మహాయాగం దీని యొక్క పుణ్యఫలం అంటే యాగం దర్శించడం కానీ యాగం చేసిన వాళ్ళకి కానీ కనీసం యాగంలో పాల్గొని ఆ విభూతి స్వీకరించిన వాళ్ళకి కానీ ఎలాంటి పుణ్యఫలం దక్కుతుంది స్వామి? జై శ్రీకృష్ణ. ముఖ్యంగా యాగంలో ఒక్కొక్క మంత్రం ఒక్కొక్క శరీరంలో ఉండబడేటువంటి ప్రతి అవయవాన్ని కూడా ఉత్తేజితం చేస్తుంది వేదంలో మంత్రం అంతా కూడా. అదే కాకుండా నియమానుసారంగా చేయడం వల్ల ఆ మంత్రం ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి ప్రతి వారికి కూడా మానసిక దౌర్బల్యాన్ని అనారోగ్యాన్ని కూడా తొలగిస్తుంది. అలాగే అధిక విద్యావంతులను కూడా చేసే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళు శ్రద్ధతో ఉన్నట్లయితే. అలాగే దానికి తోడు వారికి దారిద్ర్యం కూడా తొలగే అవకాశం కలుగుతుంది. అదే కాకుండా యాగం వల్ల పశుపక్షాదులు సక్రమమైనటువంటి వర్షాభావం కలిగి అలాగే పాడి పంటలు అభివృద్ధి చెంది చెట్లు సస్యశ్యామలంగా ఉండి రాజకీయ నాయకులు సక్రమమైనటువంటి పరిపాలన చేసి సద్బుద్ధితో పరిపాలన చేసి సద్భావన కలిగి అలాగే ప్రజల్ని ఒక కన్నబిడ్డలుగా పరిపాలించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మహాయాగాన్ని చేయడం సంకల్పంలో ముఖ్య ఉద్దేశం. ఆయుధ చండీ యాగం అంటే ఏ కార్యక్రమం వివరాలు అంటే ఎన్ని రోజులు ఈ కార్యక్రమం చేస్తుంటారు? ఆయుధ చండీ యాగంలో ఏ యొక్క అవి అగ్నికి అంటే అర్పణం చేస్తుంటారు? అంటే ఆయుధ చండీ అంటే 10,000 చండీ పారాయణలు అండి. అంటే త్రిమాతా స్వరూపం చండీ కాబట్టి 10,000 చండీ పారాయణలు అయితే 1000 హోమాలు అయితే ఆయుధ చండీ అవుతుంది. అలాగే ఉండబడేటువంటి దేవతలు అన్ని అది కాకుండా ఇందులో అష్టదిక్పాలకులు ఉంటుంది, నవగ్రహ హోమం ఉంటుంది. అది కాకుండా మనకి గణపతి మూలమంత్రంతో అవుతుంది, సుబ్రహ్మణ్యం మూలమంత్రంతో అవుతుంది, సుదర్శన మూలమంత్రం వేదమంత్రం వైదిక మంత్రంతో పాటు సుదర్శన శతకంతో జరుగుతుంది. అది కూడా లక్ష్మీ నృసింహ లక్ష్మీనారాయణ సంపుటితో జరుగుతుంది. అదే కాకుండా చతుర్వేదాలు 4 వేదాలు ఋగ్వేద యజుర్వేద సామవేద అథర్వణ వేదాలు జరుగుతాయి. అలాగే యజుర్వేదంలో ఉండబడేటువంటి కృష్ణ యజుర్వేద శాఖ శుక్ల యజుర్వేద శాఖ, శుక్ల యజుర్వేదంలో మాధ్యందిన శాఖ కారణ శాఖ కూడా జరుగుతాయి. అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఉండబడేటువంటి సామవేదంలో కౌతమి శాఖ రానాయణ శాఖ జైమిని శాఖ 3 కూడా వచ్చారు. ఇలాగే చతుర్వేద హవనాలు జరుగుతాయి. వేదాలతో పాటు ఇంకా ఇష్టిలు వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకునే విధంగా ఇష్టిలు కూడా జరుగుతాయి. అలాగే అతిరుద్రం అంటే 14,641 నమ్మకములు 1331 చమ్మకంలో అతిరుద్ర యాగం అది కూడా జరుగుతుంది. వచ్చినటువంటి వారికి కూడా సామూహికంగా బయట వేరే చేస్తారు, యజ్ఞశాలలో విశ్వశాంతి కోసం ప్రత్యేకించి చేస్తారు, బయట వారికి కూడా చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అందరూ భక్తులు పాల్గొవచ్చు. ఈ యజ్ఞశాలను సామాన్య భక్తులు దర్శించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందా? యజ్ఞశాలలోకి అందరూ చేసుకోవచ్చండి. ఈ యజ్ఞంలో పాల్గొనేటువంటి వాళ్ళు కానీ పూజలో పాల్గొనేటువంటి వాళ్ళు కానీ వ్రతంలో పాల్గొనేటువంటి వాళ్ళకి కులమతాలకు అతీతంగా ఎవరికి ఎటువంటి రుసుము లేదు. 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చినా 1,00,00,000 రూపాయలు ఇచ్చినా అదే యజ్ఞం డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా అదే యజ్ఞం. కాబట్టి అందరికీ సమతుల్యత. వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి కూడా అందరికీ కూడా ఉదయం అల్పాహారం ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం అన్నప్రసాదం ఉంటుంది, రాత్రి అల్పాహారం ఉంటుంది. కుల మతాల భేదాలు లేవు ఇక్కడ. వచ్చిన మేము 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చాం మాకు స్పెషల్ ఉందంటే లేదు, 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చినా స్పెషల్ లేదు. అందరికీ ఏకకాలంలో ఒకే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. శివనాగ్గి లేనిది చీమైన కుట్రదన్న సామెత ప్రకారంగా ఇంత పెద్ద ఒక మహాయజ్ఞాన్ని మీరు అంటే గత 85 యజ్ఞం అంటే దాదాపుగా ఇంతకుముందు కూడా అనేక పూర్తి చేసి ఉంటారు కదా. ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం చేయడానికి మీ శక్తి సామర్థ్యాల్ని బహుశా భగవంతుడి కరుణా కటాక్షాల వల్ల జరిగినట్టుగా భావించవచ్చా? అంటే ప్రజల యొక్క అనంతమైనటువంటి భావన మాకు ఒక మహాయజ్ఞం జరిగితే బాగుంది అనేటువంటి సంకల్పం, వారి యొక్క సంకల్పం నా ద్వారా భగవంతుడు చేసుకున్నందుకు ప్రజలు ఇటువైపు వచ్చినటువంటి భక్తులకి అటువైపు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ భగవంతుడికి నా అనంతమైనటువంటి మనస్సును అర్పించుకోగలుగుతుంటాం. కాబట్టి ఇది భగవత్ కృప, అలాగే భక్తుల యొక్క అందరి యొక్క ఆనందమైనటువంటి తత్పరత రెండిటి మధ్యతో ఈ యాగం జరుగుతుంది.
అంటే ఈ యాగం అంటే దాదాపుగా చివరి అంటే ఇప్పుడు దాదాపుగా ఒక్కొక్క యాగంలో ఒక్కొక్క కళ్యాణం జరుగుతుంటుంది కదా, సకల దేవతా కళ్యాణం కూడా ఈ యొక్క యాగంలో ప్రత్యేకతగా కనిపిస్తుంది. అంటే ఈ లోక కళ్యాణం కోసం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో ఈ అన్ని అంటే రోజు ఒక స్వామివారి యొక్క కళ్యాణం చేస్తున్నారు. అంటే దాదాపుగా ఎంతమంది భక్తులు రోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దర్శించుకునే అవకాశం కనబడుతుంది? అంటే ఇప్పుడు రోజుకు ఒక 5-10 వేల మంది దర్శించుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా రాబోయే సమయం ఇంకెక్కువ దర్శించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. మధ్యాహ్నం పూట ఒక 4,000-5,000 మంది వస్తున్నారు, సాయంత్రం పూట ఒక 4,000-5,000 మంది పైకి వస్తున్నారు. కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ అధిక సంఖ్యలో ఇంకా రావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇందులో సుమారుగా యజ్ఞంలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే అండి, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఉండాలని సంకల్పం. ఇది ఎవరి వల్ల నా దగ్గరే డబ్బులు ఉండేవండి, అందరు ఇచ్చేదే. కానీ మొదట ఎవరో ఒకరు దాన్ని తలుచుకుంటే పక్క వాళ్ళు ఇస్తారు. ఆ సంకల్పం అనేది భగవంతుడు మీ అందరి ప్రేమతో, ఇప్పుడు మీరు 10 మంది వచ్చారంటే మీడియా సపోర్ట్ ఉండాలి. మీరెంతో ప్రేమపూర్వకంగా, స్నేహపూర్వకంగా, భక్తిపూర్వకంగా, అనురాగపూర్వకంగా ఇంత సహాయ సహకారాలు చేస్తున్నారు. అలాగే ప్రింట్ మీడియా అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అవ్వచ్చు. అలాగే వీటితో పాటు భక్తులందరూ కూడా ఎక్కడి నుంచో వచ్చి వాళ్ళ సేవని ఉపయోగించిస్తున్నారు. ఒకరు నెయ్యి ఇస్తారు, ఒకరు సమిధులు ఇస్తారు, ఒకరేమో సామగ్రి ఇస్తారు, ఇంకొకరు ధనం ఇస్తారు, ఇంకొకరు ఇవన్నీ ఇస్తేనే జరుగుతుంది. అది ఈ భక్తితో జరిగినటువంటిది కాబట్టి ఇది గొప్పది. అందరి యొక్క సంకల్పమే, అందరి యొక్క మనోవేదనే హైందవ తత్వాన్ని, అలాగే సనాతనమైనటువంటి సనాతన ధర్మం యొక్క అనంతమైనటువంటి తత్వాన్ని నిరూపించేదిగా యజ్ఞం ఉంటుంది. అందరికీ ఇది సద్భావనతో కూడి, సత్సంకల్పంతో కూడి అందరికీ మంచి చేస్తుందని నా ఉద్దేశం. శ్రీకృష్ణ పీఠం ద్వారా, శ్రీకృష్ణ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇంకా మీరు భక్తులు కానీ లేదంటే మానవ కళ్యాణం కోసం ఇంకా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో కానీ లేదా ఇంతకు ముందు కానీ నిర్వహించినారు? అంటే ఇంతకుముందు యజ్ఞాలే చేశాను నేను. నాకు చాలాసార్లు స్కూల్ పెట్టాలని ఉంది, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషనల్ స్కూలు, ఫ్రీగా ఆయుర్వేదిక వైద్యాన్ని ఇవ్వాలని నాకు సంకల్పం ఉంది. కానీ మళ్ళీ దాంట్లో మునిగిపోతానేమో అనే భయంతో చాలా దూరంగా ఉన్నాను నేను. ఎందుకంటే ఒక వ్యవస్థను నడిపించాలంటే కొన్ని కష్టాలు ఉంటాయి. అలాగే అటువంటిదేం కాదు, కానీ కొన్ని భయానికి నాకు భయం అనేది కాదు, వాటిలో మునిగిపోకుండా నా తారిని ఇప్పుడు యజ్ఞం చేసాం, అయిపోయింది, ఫ్రీగా ఉండొచ్చు. అదే దాంట్లో ఒక 4 రోజులు, 2 నెలలు, 3 నెలలు, కానీ వాటిలో ఉండేటప్పుడు వ్యవస్థని సక్రమంగా చూసుకునే వాళ్ళు కూడా అవసరం. నిస్వార్థంగా వచ్చిన వాళ్ళకి స్కూల్ పెట్టామనుకోండి, ఒక్క పైసా కూడా తీసుకోకుండా, బట్టలు కూడా వ్యవస్థ నుంచి ఇచ్చేటట్టు, వైద్యం ఇచ్చామనుకోండి, మొత్తం అక్కడికి వాళ్ళకి వ్యవస్థను కూడా మొత్తం ఏర్పరిచి ఫ్రీగా వైద్యం ఇచ్చేటట్టు. ఇది నా మానసిక సంకల్పం. అదే కాకుండా సంస్కృతము అనేటువంటిది అది సంస్కరించేటువంటిది. మన భారతదేశం అంతా కూడా సంస్కృతమై అవ్వాలని నా కోరిక. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా సంస్కృతం రావాలని. సంస్కృతం వచ్చిందనుకోండి, వాడి ప్రవర్తన విధానం బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో. కాబట్టి ఇవన్నీ జరిపించాలని ఉంది. అది ఆశీర్వదిస్తాడు అనుకుంటారు భగవంతుడు. కానీ నాకు వాటిపై వ్యామోహం లేదు. ఎవరైనా మంచి ట్రస్టీ దొరికితే స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత, నిన్నే ఒక 100 ఎకరాలు చూసాం ల్యాండ్. ఎక్కడంటే ఒక కృష్ణానది తీరాన్ని, అది చూడడానికి వెళ్తాను యాగం అయిన తర్వాత. అది కన్ఫర్మ్ అయితే ఒక ఆశ్రమం పెద్దది పెట్టి, అందులో ఒక విద్యా సంస్థ, అలాగే వైద్య సంస్థ 2 పెడతాం. అలాగే మన రాష్ట్రం, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో 4 ప్లాటాలు, అలాగే మొత్తం ఒక 40-50 ఆశ్రమాలు నిర్మించాలని ఒక సంకల్పంలో ఉంది. ఈ విధంగా అలాగే భక్తులందరికీ ఒక రకమైన ఒక ఆసక్తి అనేటువంటి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక పెద్ద స్వామి ఇక్కడ పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు స్వామి వారి యొక్క అంటే మీ గురించి తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆతృత అయితే కొంతమందికి ఉంటుంది. కాబట్టి అంటే మీకు ఇష్టమైతేనే మీ యొక్క కుటుంబ నేపథ్యం, అంటే ఈ ఎన్నేళ్లుగా ఈ యొక్క మీరు ఆధ్యాత్మిక సేవలో కొనసాగుతున్నారు, అలాగే మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి, మీకు ఇష్టమైతే చెప్పండి. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు వ్యవస్థ ఇష్టం అండి. మా ఇంట్లో వేదపారాయణలు నిత్యం కూడా జరుగుతుండే, అలాగే నిత్యం పురాణ ఇతిహాసాలు జరుగుతుండే. అంటే నేను పూర్తిగా ఇంతకుముందు నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఈ శ్రీకారం తీసుకొని 24 ఇయర్స్ పోయింది, 25 ఇయర్స్ వస్తుంది, 24 ఇయర్స్ అవుతుంది. నేను 23 ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఆహార నియమాన్ని పాటిస్తున్నాను. అంటే 23 ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఓన్లీ పాలు పండు మాత్రమే స్వీకరిస్తాను. అంతకుముందు అప్పుడప్పుడు తీసుకునేవన్నీ వాటిని కూడా స్వీకరించాను. కాబట్టి వ్యవస్థను ఎందుకంటే అండి, సన్యాసం అనేటువంటి వాటిని తెగించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చెప్పేది. కాబట్టి ధర్మ ప్రకారం నాకు మొదటి నుంచి ఆధ్యాత్మిక ఇష్టం. మా ఇంట్లో అందరూ కూడా యోగులు కూడా ఉన్నారు అందరూ కూడా. కాబట్టి అప్పుడు పూర్వాశ్రమంలో ఉండేటప్పుడు ఇది ఒక ధర్మమైనటువంటి కార్యక్రమం రీతిలో వెళ్ళాలని, దీన్ని అదే విధంగా నడిపించాలని మీ యొక్క సంకల్పంతో బయటకు వచ్చింది. కాబట్టి మీకు మొదటిసారి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను మీకు అందరికీ. ఎందుకంటే నేను చాలా తక్కువ రేరుగా చెప్తాను, నేనే చెప్తాను స్టేజ్ మీద అప్పుడప్పుడు.
అర్థమైందండి. కాబట్టి ఈ యొక్క సంకల్పం చాలా అద్భుతంగా సాగాలని నా ఉద్దేశం. నాకు హిమాలయాలోనే ఎక్కువ ఉండాలని ఉంటుంది, లేకపోతే వారణాసిలో కానీ బృందావనంలో కానీ ఎక్కువ హిమాలయస్ ఖాళీ దొరికితే వెళ్ళిపోతాను. కాబట్టి ఈ సంకల్పం నాకు తెలిసి ఆదిలాబాద్ కూడా ఒక హిమాలయ పర్వతాల్లో కనిపిస్తుంది నాకు. అంత మంచి భక్తులు, అంత మృదు స్వభావులు, అంత మంచి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి స్నేహపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. చివరగా స్వామి, భక్తులకు మీరిచ్చే సందేశం, ఆధ్యాత్మిక సేవ గురించి కానీ లేదంటే పరివర్తన గురించి కానీ భక్తులకి ఎలాంటి సందేశం చివరగా ఇవ్వదలుచుకున్నారు? ముఖ్యంగా ధర్మో రక్షిత రక్షిత అన్నారు. ధర్మము మనకు శాస్త్రము చెప్పినటువంటి నియమాలను పాటిస్తూ జీవనం సాగిస్తూ, తోటి వారితో స్నేహపూర్వకంగా జీవనం సాగిస్తూ, ప్రకృతి విలయ తాండవం రాకుండా ఉండబడేటువంటి ధర్మ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ, దాన ధర్మాలు నిర్వహిస్తూ, తపశ్చర్యతో ఉంటూ, ప్రతి వారి యందు సుహృద్భావంతో ఉంటూ, అందరూ కూడా కులమతాలకు అతీతంగా తన జీవన విధానం సాగిస్తూ మన యొక్క జీవన విధానాన్ని సాగిస్తే అదే నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికము, అదే నిజమైన సనాతన ధర్మం అని నా ఉద్దేశం. ప్రజలందరూ ఇలా ఆచరిస్తే మంచిదని నా ఉద్దేశం. ధన్యవాదాలు స్వామి. ఇది ప్రజలందరూ కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక సేవలో కనుక కొనసాగితే ధర్మో రక్షతి రక్షత అంటే ధర్మాన్ని మనం కాపాడినప్పుడు ఆ ధర్మం కూడా మనను కాపాడుతుంది. అలాగే భక్తులందరూ కూడా మంచి ఆధ్యాత్మిక పరివర్తనతో కనుక ముందుకు సాగినట్టయితే ఆ యొక్క భగవంతుని యొక్క కృపకు పాత్రలు అవేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుందన్నట్టుగా స్వామి చెబుతున్నారు. కెమెరా పర్సన్ మహేందర్ రెడ్డితో సత్యనారాయణ, అమ్మా న్యూస్, ఆదిలాబాద్ నుంచి. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. बेला मंडळ केंद्रात शेतकऱ्यांचे आंदोलन. सीसीआयने 50 रुपयाच्या किमती कपातीवर आक्षेप. जवळपास 3 तास आंदोलन. हैदराबादला रवाना झालेले सर्वोत्तम खेळाडू. सीएम चषक जिल्हास्तरीय स्पर्धेतील विजेत्यांनी विशेष बसमधून प्रवास. डीवायएसओची राज्य पातळीवर उत्कृष्ट कामगिरी करून जिल्ह्याचे नाव उंचावण्याची इच्छा. सतत चालणारे नित्यान्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेंचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.